Today we are going to start second subject, fluid mechanics and machinery. FMM, renowned as FMM. Friends, fluid which can flow, that is called as the fluid. Mainly here we have to think about the liquid and gases, but in our syllabus we are going to focus over the liquid. Gases third year मध्ये बघायचं. So in our syllabus of the fluid mechanics we are going to think about the liquid. Which liquid, sir? All the liquids. Primarily standard liquid, water is to be considered at a standard temperature of 4 degrees Celsius and pressure, atmospheric pressure 1.013 bar. So that also will think of what is the atmospheric pressure, vacuum pressure, absolute pressure, positive gauge pressure, negative gauge pressures. So that relationships also will discuss, and for the gases third year मध्ये जास्त स्टडी करणार आहोत. So fluid mechanics, second word mechanics. Mechanics, properties, patterns of flow, then power transmitted, forces. We are aware about the mechanics. Mechanics first year मध्ये तुम्ही शिकलेले आहात. तसंच इथं फक्त forces generated, forces acted by the liquids that will think of within the mechanics, and motion generated. What are the various type of the flows? That also we are going to discuss within this fluid mechanics. And then machinery. By using this fluid mechanics, can we have a generation of a power? Yes, we can have. And therefore various machineries, that is application of this nature, fluid, and mechanics, science behind that. And that science behind the fluid that we are going to use in a certain applications. Which applications, sir? Turbines, pumps. Mainly we are going to think of about these two. So hydraulic turbines and hydraulic pumps. आता परत त्याच्यामध्ये वेगवेगळे टाइप येतील. सो बघा सब्जेक्टच्या नावामध्येच काय, फ्लुइड विच कॅन फ्लो, मेकॅनिक्स, सायन्स बिहाइंड द फ्लुइड, फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन इट, पॉवर जनरेटेड बाय इट, various type of the flows, patterns that we'll see within the mechanics, machinery, application of this fluid mechanics, that is nothing but the study of turbines and pumps. So in our syllabus बघा आपण सब्जेक्टच्या नावापासून सुरुवात करतोय. याच्यामध्ये आपल्याला माहिती झाला आता फ्लुइड म्हणजे काय, मेकॅनिक्स म्हणजे काय आणि मशिनरी म्हणजे काय. देन हाऊ द सिलेबस इज डिझाइन्ड. सो इन आवर सिलेबस फर्स्ट 3 chapters are based on the mechanics. That is, first chapter fluid properties and fluid pressure. Fluid mechanics and fluid pressure. Pressure measurement also we are going to think of within this case. So atmospheric pressure, gauge pressure, absolute pressure. How to measure that? Pressure gauges we need to use. What are the various type of the gauges? What is the difference between gauge and the manometers? So that also we'll see within the chapter number 1. Properties आजच सुरू करतोय. I'll not talk much about it now. लगेच सुरू करणार आहोत. Second, fluid flow. जे काय लिक्विड आहे, गॅसेस आहेत, ते फ्लो होत आहेत. इन व्हॉट पॅटर्न? सर दॅट विल बी लॅमिनार, दॅट मे बी टर्बुलंट. दोन केसेस लक्षात घ्या मित्रांनो. द वॉटर फ्लोईंग थ्रू द सलाइन पाईप अँड द वॉटर फ्लोईंग थ्रू द टॅप वॉटर, थ्रू द टॅप. टॅपमधलं पाणी आणि सलाईनमधनं फ्लो होणारं लिक्विड, दोन्हीचा पॅटर्न वेगवेगळा असतो. और नॉर्मली फ्लुइड फ्लोइंग और वॉटर फ्लोइंग ड्यूरिंग द फ्लड सिच्युएशन, पूर वगैरे सुरू असेल
तर त्यावेळेस मित्रांनो, त्यावेळेस जे काय मुवमेंट होणार आहे, मोशन होणार आहे ती, दॅट ऑल्सो यू कॅन थिंक ऑफ. सो टर्बुलंट फ्लो, लॅमिनार फ्लो, कॉम्प्रेसिबल फ्लो, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, दॅट विल सी विदिन दिस second chapter, fluid flow. What are the governing equations of that laminar flow and turbulent flow cha, that we'll see. And then when that fluid is flowing through the pipe, then what patterns we need to think of. So flow through pipes, then what are the various losses? If there is a loss during the flow through the pipe, how much, which equation? सो देर विल बी फ्रिक्शनल लॉस. पाईपमधनं पाणी फ्लो होतं आहे, त्याच्यामध्ये लॉस होणार आहे का पॉवरचा, तर नक्की होत असतो मित्रांनो. देर विल बी फ्रिक्शनल लॉसेस, मेजर लॉसेस अँड मायनर लॉसेस. जर का पाणी पाईपमधून जरी एक बेंड दिला पाईपलाईनला तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये लॉस होत असतो, kV²/2g. मग एक के काय असतो, व्ही काय असतो. जर का डायमीटर हा आहे तो व्हॅरी झाला तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये चेंज होत असतो, फ्रिक्शनल लॉसेस होत असतात. मेजर लॉसेस आपण इथं कन्सिडर करत असतो. सो मेजर लॉसेस are measured with the help of a certain equations. Darcy-Weisbach equation, Darcy-Weisbach equation, that we'll see. Minor losses, जरी आणखी एक सांगेन लगेच तुम्हाला, जस्ट इंट्रो देतो म्हणून. इफ द पाईप इज हॅव्हिंग द रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन, पहिला आहे तो मोठा पाईप आहे, नंतर छोटा पाईप झाला, देन ऑल्सो देर विल बी लॉस. उलटा छोटी पाईप आहे आणि तिथून पुढे मोठी पाईप जोडली, देन ऑल्सो देर विल बी लॉस. पहिला लॉस ड्यू टू द कॉन्ट्रॅक्शन, second loss due to the enlargement. So these losses we are going to calculate within this chapter number 3. म्हणजे याच्यामध्ये काय करतोय रे आपण, we are thinking about the forces and mechanics mainly. So first 3 chapters are related to fluid mechanics, and now chapter number 4, impact of jet. Impact of jet, पाईप मधनं पाणी आलं, नोझल, त्याच्यातनं जेट तयार झालेला आहे, जेट पिचकारी, देन दॅट इज इम्पॅक्टेड ओव्हर द फ्लॅट सरफेस, भिंतीवरती पाणी मारतो तसं. देन हाऊ मच वर्क इट विल डू, हाऊ मच फोर्स विल बी देअर अँड हाऊ मच वर्क डन इज देअर, हाऊ इज द पॉवर जनरेटेड, दॅट वी नीड टू नो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आय विल थिंक अबाउट द वर्टिकल प्लेट, inclined plate, and then I'll think about the curved plate also. Initially I'll consider it as a fixed plates, and then I'll consider the moving plates. खूप छान आहेत 6 आर्टिकल्स याचे. हे कशासाठी, बेसिक ऑफ द टर्बाइन. व्हॉट इज बेटा टर्बाइन, व्हॉट इज मीन बाय टर्बाइन, व्हॉट इज द यूज ऑफ टर्बाइन, एनीवन? हा बोल. ओके, टू जनरेट द, rotate the shaft, rotation of a shaft. जय बेटा, it is not used to generate the electricity. पहिले डोक्यातून काढा बरं का, तुमच्या ओरलचा प्रश्न असतो हा, की व्हॉट इज द पर्पज ऑफ अ टर्बाइन. बेरीज म्हणजे ऑलमोस्ट 90% स्टुडंट्स आर गिविंग द आन्सर टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. तेवढंच माहिती असतं. नाही मित्रांनो, टर्बाइन इज युज्ड टू जनरेट द रोटरी मेकॅनिकल पॉवर. रोटरी शाफ्टला रोटेट करायसाठी टर्बाइन वापरलं जातं. and now this rotary mechanical power is given to the generator. Generator generates the electricity. Turbine is used to generate the rotary mechanical power. Do remember this. Then next chapter, 5th one, this is nothing but the hydraulic turbines. Within these hydraulic turbines, there may be impulse turbine as well as reaction turbine. Impulse turbine as well as reaction turbine. Then what is the principle behind that? That we'll see. Impulse म्हणजे काय असतं आणि reaction म्हणजे काय. मग तिथं आपल्याला न्यूटन्स थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, दॅट ऑल्सो आय नीड टू बी अवेअर. लॉ ऑफ मोशन्स आहेत ना माहिती आपल्याला, ते थोडेसे वापरायचा प्रयत्न करूया. आणि साधा आहे, म्हणजे आपण किल्ला बनवत असतो. किल्ला बनवताना तिथे आपण एखादं व्हील वगैरे गोल फिरणारं, वरती पाण्याच्या टाकीतनं खाली पाईप आणून काय कसं करत असतं. शेअरला आय डिस्कस विथ यू पीपल, यू विल अंडरस्टँड द टर्बाइन्स परफेक्टली. नाव these turbines on the basis of impulse as well as reaction, how they are generating power and how much, including its a velocity triangle diagrams. कारण हे फक्त ॲनालिटिकल नाही आहे, जी काय आपली टेक्नॉलॉजी आहे टर्बाइनची ती एका ट्रायंगल डायग्राममध्ये बसवलेली आहे. The triangles also we are going to discuss in our as per our syllabus. As well, to improve the efficiency of the turbines, we are using the draft tube. Draft tube
टर्बाईनमधनं बाहेर पडणारं पाणी आहे ते खाली सोडून द्यायचं आहे आपल्याला. मग ते सोडून देताना मग तिथं लॉसेस होत असतात, काहीतरी लॉस करत असतं. मग ते एक पाईप लावलेली असते, कशासाठी लावायची वगैरे ते बघू आपण. ड्राफ्ट ट्यूब काय असतं. सो मुडीज ड्राफ्ट ट्यूब अँड रेक्टँग्युलर, सर्क्युलर, इलिप्टिकल, दॅट विल सी विदिन दिस 5th chapter. 6th chapter, that is nothing but hydraulic pumps. Within this, I'll discuss about the centrifugal pump as well as reciprocating pump. Difference between centrifugal pump and reciprocating pump, that also we'll see in the last chapter. मित्रांनो, माहिती असेल तुम्हाला की विहिरीवरती ज्यावेळेस आपण पंप वगैरे सुरू करतो तर कधीतरी त्याच्यात पाणी भरावं लागतं. का बरे? व्हॉट इज द पर्पज? इनिशियल जर्क द्यायला नाही. पाण्यानं काय जर्क देणार आहेस तेव्हा? ओके, टू रिमूव्ह द एअर बाय फिलिंग द केसिंग ॲज वेल ॲज सक्शन पाईप विथ द वॉटर. पाणी का भरायचं? तर त्यातली एअर काढून टाकायची. देन हाऊ इट वर्क्स? It will generate the vacuum at the center of the pump, and due to the vacuum that water will be sucked inside. म्हणजे पहिला पर्पज काय तर टू रिमूव्ह द एअर, दॅट इज कॉल्ड ॲज प्रायमिंग. प्रायमिंग हा शब्द आला की हे पहिलं गोष्ट लक्षात आलं पाहिजे आपल्याला. एनिवे विल डिस्कस इन द लास्ट चॅप्टर. सो सी, in our syllabus we have 6 chapters. Out of that, first 3 are the fluid mechanics and next 3 are the application, that is the machinery. Please note down these 6 points on the first page of your notebook. Separate notebook घालाल. theory numerical खूप छान होत जाणार आहे. बघा किती छान सिलेबस डिझाईन केलेला आहे. आणि मित्रांनो, हा सिलेबस जर का चांगला केला ना, बऱ्यापैकी प्रॉपर्टीज चांगल्या माहिती झाल्या, तर पुढच्या वर्षी तुम्हाला पॉवर इंजिनिअरिंगमध्ये आणि हायड्रॉलिक्स अँड न्यूमॅटिक्समध्ये खूप हेल्प होणार आहे. वी हॅव अ हायड्रॉलिक्स अँड न्यूमॅटिक्स सब्जेक्ट, IFP म्हटलेलं आहे त्याला, इंडस्ट्रियल फ्लुइड पॉवर, सेमिस्टर नंबर 6. त्यामुळं हा सब्जेक्ट पण आपल्याला कॉन्सेप्च्युअली चांगला करायचा आहे. मी काय म्हणतो, 1 मार्क कमी पडला तरी चालेल, पण कॉन्सेप्ट आपली बढिया व्हायला पाहिजे, कारण की 3rd इयरमध्ये ॲप्लिकेशनमध्ये वापरता आलं पाहिजे आपल्याला. सो शुअरली विल गो फॉर दिस व्हेरी थरोली अँड आवर कॉन्सेप्ट्स विल बी क्रिस्टल क्लिअर. झालंय का रे सगळ्यांचं लिहायचं? चला पुढे जाऊया आपण. अँड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चॅप्टर नंबर 1. स्वतःच्या आपापल्या देवाचं नाव घ्यायचं आणि चला पहिल्या चॅप्टरला सुरुवात करूया. चॅप्टर नंबर 1, दॅट इज प्रॉपर्टीज of fluid and fluid pressure. Out of that, first part I am starting with you, that is properties of fluid. मित्रांनो, फ्लुइड म्हटलं की आता डोक्यामध्ये फक्त पाणी ठेवत चला, ठीक आहे. लिक्विड लक्षात घ्यायचे, त्यात महत्त्वाचा कोणतं? पाणी, वॉटर. बाकीच्या गोष्टी पण भरपूर येतात लिक्विडमध्ये, पण त्यानंतर उद्या, ठीक आहे. उद्या काय? हां, धुलवड आहे. येस. सो प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्लुइड. बच्चा लोग वाटर आई वांटेड टू डिफाइन, or any liquid I wanted to define. Then what are the parameters to be considered? साध्या भाषेमध्ये. म्हणून फक्त आपल्याला ह्या प्रॉपर्टी शिकणं गरजेचं असतं. डिफाईन करायचं म्हणजे त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स द्यायचं. आपण म्हणतो ना
गोरी आहे, काळी आहे, उंच आहे, छोटी आहे, बुटकी आहे, काय हॉट एव्हर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दॅट. लाईक दॅट हिअर लिक्विड आय वॉन्टेड टू डिफाईन, देन फॉर दॅट लिक्विड व्हॉट आर द व्हेरियस कॅरेक्टरिस्टिक्स. ओलं पाणी आहे म्हणतात. पाणी ओलं असतं ना, हा ना रे बाळानो, बरोबर का रे? अरे बाळानो, पाणी ओलं असतं. हा सर, ऑल द लिक्विड्स आर वेट. नो, थिंक अबाउट द मर्क्युरी. असंच नाही पॉईंट मी मांडलेला तुमच्यापुढे मित्रांनो. हे पोरं बसलेली पोरं हसली तरी पण लक्षात घ्या, लिक्विड, ऑल लिक्विड्स आर नॉट वेट. थिंक अबाउट द मर्क्युरी. मर्क्युरी इज अ लिक्विड, राईट? इट इज अ लिक्विड मेटल, बट इट इज नॉट स्टिकिंग टू द हँड. त्याच्यामध्ये काय बुडवलं तर ते हाताला चिटकत नाही आहे. मीन्स इट इज नॉट वेट. इट इज हॅव्हिंग अ हायर कोहेजन, अडेजन, वेटनेस व्हेरी लेस. पाण्याचं उलट आहे, पाण्यासाठी अडेजन जास्त आहे, कोहेजन कमी आहे. मग ह्याचा मिनिंग काय येतो? सो दॅट व्हेरियस कॅरेक्टरिस्टिक्स आय वॉन्टेड टू पुट इन फ्रंट ऑफ यू. म्हणजे आपल्याला जर अज्ञान असेल तर आपण हसतो त्याच्यावरती, पण त्यातनं मग क्लिअर करूया आपण. चला, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड पासून सुरुवात करतो. अँड फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड आय एम पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दॅट इज नथिंग बट द मास डेन्सिटी. खूप सोप्या प्रॉपर्टी अगोदर मानतोय. पाणी आहे, आता ते क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लुइड अँड अदर थिंग्स स्लोली आय पुट इन फ्रंट ऑफ यू. खूप छोट्या पॉईंट असतात, ते हळूहळू सांगत जाणार. मास डेन्सिटी, मास डेन्सिटी, मास किलोग्राम. फ्रेंड्स, मास पर युनिट व्हॉल्यूम, मास पर युनिट व्हॉल्यूम, दॅट इज नथिंग बट द मास डेन्सिटी. याचं एक्झाम्पल देईन मित्रांनो. मी एक एक्झाम्पल देतो. यू आर गोइंग टू बिकम अ इंजिनियर. व्हेरी गुड, कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू ऑल. टेल मी, आय वॉन्टेड टू कन्स्ट्रक्ट अ टँक. माझ्याकडे असणारी जुनी मुलं, त्यांना मी ऑलरेडी बोललोय हे, बघू कुणाला किती लोकांना आठवत आहे ते. आय वॉन्टेड टू कन्स्ट्रक्ट अ टँक and its capacity should be 5000 liter. I have a space available. बघा बाळांनो, माझ्याकडे स्पेस किती अवेलेबल आहे? I have 1 meter. How much height I should take for that tank? हे का प्रश्न विचारतोय? डेन्सिटी मध्ये येतो तो, ऍप्लिकेशन आहे ते. कुणी सांगू शकेल का की सर 5000 लिटरसाठी जर का क्रॉस सेक्शन त्याचा बेस 1 मीटर बाय 1 मीटर आहे, तर हाईट त्याची किती घ्यावी लागेल? येस, हा बेटा. त्याच्यात स्टोअर काय करायचंय, पाणी की मर्क्युरी? पाणी. बरोबर आहे तुझा प्रश्न. आय एम विथ यू. पाणी. किती हाईट घ्यावी लागेल? जाऊ दे, तू जास्त विचार करायला लागलास. डेन्सिटी वगैरे काय बेटा? मीटर क्यूब. हां, मीटर क्यूब मध्ये घ्यायला पाहिजे ना. म्हणजे आता याच्यामध्ये लक्षात घ्यायचं की 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटरची टाकी असेल. लक्षात ठेवा, हे 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर म्हणजे 1 मीटर क्यूब. इट विल अकॉमोडेट 1000 लिटर ऑफ वॉटर. इट विल अकॉमोडेट 1000 लिटर ऑफ वॉटर. म्हणजेच दॅट इज ओके. मॅथमॅटिक्स आला आपल्याला, परत 5 मीटर देऊ इथं. पण हे लक्षात घ्या, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लिटर. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लिटर. विल यू रिमेंबर? सर, याचा आणि ह्या डेन्सिटीचा संबंध काय होता? फॉर अ वॉटर 1 लिटर इज इक्वल टू 1 kg. म्हणजेच 1 मीटर क्यूब मध्ये 1000 किलोग्रॅम पाणी बसणार आहे. मग मी असं म्हणू का की मास डेन्सिटी is equal to mass of a fluid per unit volume. That is rho is equal to m by v. So mass per unit volume, its unit is kg per meter cube. And then for water 1 और डेन्सिटी डायरेक्टली जर लिहायचं म्हटलं तर रो ऑफ वॉटर इज इक्वल टू 1000 kg per meter cube.
डू रिमेंबर दिस, पाण्याची लक्षात ठेवायची. स्टँडर्ड प्रेशरला असते ती, स्टँडर्ड प्रेशर आणि टेम्परेचर कंडिशन्सला 4 डिग्री सेल्सियसला. सो डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब. सो मास डेन्सिटी इज नथिंग बट मास ऑफ फ्लुइड पर युनिट व्हॉल्यूम. माझ्याकडे एक पातेलं आहे, हे ह्याच्यामध्ये मी पाणी साठवलं तर त्याचा मास किती भरेल, दॅट इज नथिंग बट इट्स अ डेन्सिटी. मित्रांनो एक लक्षात घ्या, हे जर भांडं आहे याच्यामध्ये पाणी भरलं आणि त्याचं वजन जर 1 kg असेल, किंवा हे काय आहे तर छोटंसं आहे, त्याच्यामध्ये 1 kg पाणी भरलं, ते पाणी काढून टाकलं आणि त्यात मर्क्युरी भरली, तर ती मर्क्युरी मित्रांनो ऑलमोस्ट 13.6 kg भरते. म्हणजे भांडं तेवढंच आहे, भांडं तेवढंच, व्हॉल्यूम इज सेम. बघा लक्षात येते का, व्हॉल्यूम इज सेम बट मास ऑफ दॅट मर्क्युरी इज हायर. व्हाय? बिकॉज इट्स अ डेन्सिटी इज हाय, ऑलमोस्ट 13.6 टाइम्स. मर्क्युरीची डेन्सिटी ही 13.6 kg पर मीटर क्यूब आहे. 13.6 kg पर मीटर क्यूब, 13.6 इंटू 1000, 13,600 kg पर मीटर क्यूब आहे. पाण्याची 1000 kg पर मीटर क्यूब आहे. नंतर बोलेनच मी त्याच्याबद्दल, कारण की तिथं स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी कॉन्सेप्ट येते. सो शुअरली आय डिस्कस अबाउट दिस. लक्षात घ्या, मास डेन्सिटी म्हणजे काय, मास ऑफ फ्लुइड पर युनिट व्हॉल्यूम. सो रो इज इक्वल टू m by v. रो ऑफ वॉटर इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब. आर यू विथ मी बच्चा लोग? हाँ सर. प्लीज नोट डाउन फर्स्ट प्रॉपर्टी. नवीन सुरू करा, पेज नवीन सुरू करा आणि पहिली प्रॉपर्टी मास डेन्सिटी. मास डेन्सिटी इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लुइड पर युनिट व्हॉल्यूम. रो इज इक्वल टू m by v kg पर मीटर क्यूब. फॉर वॉटर, रो ऑफ वॉटर 1000 kg पर मीटर क्यूब. सगळ्यात महत्वाचा टॉपिक आपण आता बघतोय, पूर्ण FM मध्ये हे वापरलं जाणार आहे. सो दिस इज द बेसिक वन. हा बेटा, 1 लिटर पाण्यामध्ये 1 किलो असतं ना? हो 1 लिटर म्हणजे 1 किलो, राईट. पाणी बरं का, ऑइलचं वेगळं असतं, ऑइलच्या डेन्सिटी वेगळ्या आहेत. मग ते कम्पेअर करायसाठी आपण आणखी एक प्रॉपर्टी पुढे आणणार आहे, दॅट इज नथिंग बट द स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑर रिलेटिव्ह डेन्सिटी. विल डिस्कस अबाउट इट. पाण्याची 1 लिटर इज इक्वल टू 1 kg. बाकी सगळे जे आहेत ते अप्रॉक्सिमेट असतात, चेंज होतात ते. ठीक आहे, ऑइलचं 700 ml असतं बघ. प्रत्येक वेगवेगळे आहेत, इट डिपेंड्स. व्हेजिटेबल ऑइल असेल तर वेगळं आहे, ॲनिमल ऑइल असेल तर वेगळं आहे. ठीक आहे, वेगवेगळे. झालं? येस. नाव फ्रेंड्स, सेकंड प्रॉपर्टी आय एम पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दॅट इज नथिंग बट वेट डेन्सिटी. सेकंड प्रॉपर्टी, weight density. फ्रेंड्स, वेट डेन्सिटी इंडिकेट केली जाते गॅमा और डब्ल्यूनी. लक्षात ठेवा, हे मगाचं मास डेन्सिटी कशाने इंडिकेट करतात, रो. वेट डेन्सिटी इज बाय गॅमा और डब्ल्यू, गॅमा और डब्ल्यू. नाउ व्हाट इज दिस वेट डेन्सिटी? So weight density is equal to weight of liquid or fluid per unit volume. What is the relationship between weight and the mass? Weight into gravity is equals to mass. हा, जय, खूप छान आहेस, पण थोडंसं विचार कर बरं पुन्हा एकदा. वेट इज अ फोर्स, एम आय राईट? म्हणजे मित्रांनो, आपण मराठी माणसं थोडंसं उलटं बोलत असतो. काय उलटं बोलत असतो रे? काय उलटं बोलतो आपण? हा, आपण काय, तुझं वजन किती म्हटलं तर आपण 60 kg म्हणतो. वजन नाही, ते मास आहे, वस्तुमान आहे. डू रिमेंबर दिस, इट इज द मास. मास kg मध्ये असतं. वेट, फोर्स एक्झर्टेड ड्यू टू दॅट मास. Force exerted due to that mass is nothing but the weight. म्हणजे मी माझ्या मासमुळे ह्या पृथ्वीवरती किती भार लावलाय, फोर्स लावलाय, that is nothing but the weight. That is nothing but the weight. So weight is always in a Newton. Weight is always in a Newton, and therefore weight is given by mass into
जी ग्रॅव्हिटेशनल एक्सेलरेशन. वेट इज इक्वल टू एम जी. इथं लिहितो रे बघ, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी. एम इंटू जी, मास इंटू ग्रॅव्हिटेशनल एक्सेलरेशन. सगळ्यांना कळतंय का? एम जी डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम. डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम. व्हॉट इज द एम बाय व्ही? मास पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणजे काय रे बाळानो? रो. आत्ताच बघितलं, मास पर युनिट व्हॉल्यूम, मास डेन्सिटी. सो W इज इक्वल टू रो जी. बघा कळलं का तुम्हाला? मास डेन्सिटी इंटू ग्रॅव्हिटेशनल एक्सेलरेशन. दोन्ही मधलं रिलेशनशिप पण मिळालं. पहिली कॉन्सेप्ट तुम्हाला काय कळली? वेट डेन्सिटी इज नथिंग बट वेट ऑफ फ्लुइड पर युनिट व्हॉल्यूम. वेट ऑफ फ्लुइड पर युनिट व्हॉल्यूम. देन वेट ऑफ फ्लुइड इज नथिंग बट mg per unit volume. m by v is nothing but rho. Rho g. W is equal to rho g. W is equal to rho g. कळलंय तुम्हाला आता? तर मित्रांनो, व्हॉट इज द युनिट ऑफ दिस? युनिट काय असेल सांगा बरे तुम्ही मग? वेटचं युनिट काय? वेटचं युनिट न्यूटन. व्हॉल्यूमचं युनिट मीटर क्यूब. ए घरून बोला की येड्यानं. न्यूटन पर मीटर क्यूब. न्यूटन पर मीटर क्यूब. राइट. देन टेल मी फॉर वॉटर W इज इक्वल टू, पाण्यासाठीचा वेट डेन्सिटी किती असेल? कोण सांगेल? बारशा, यू आर राईट. मित्रांनो बघा की W इज इक्वल टू रो जी. पाण्यासाठी रो किती असतो रे? 1000 इंटू जी किती असतो रे? 9.81. येस, म्हणजेच काय आलं? 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब. थोडंसं डोकं वापरायला सुरुवात करा राजानो. सो इट इज 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब. फॉर वॉटर W इज इक्वल टू 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब. राइट. So weight density is nothing but ratio of the weight of fluid to volume. It is a ratio of weight of fluid to the its volume. So weight per unit volume is nothing but weight density. Weight of fluid is nothing but mg. Mg by v. M by v is nothing but rho. W is equal to rho g. Unit is Newton per meter cube. And for water W is equal to 9810 Newton per meter cube. इतना ध्यान में रखना है आपको. चलो लिख लो. Now friends, let's review all the 4 properties. अजून आहेत. विस्कॉसिटी मध्ये मला जायचंय, नंतर जाईन. आता मला फक्त हे 4 प्रॉपर्टीज रिवाइज करून घेऊ द्या. पुन्हा या बघा झालेलं आहे सगळ्यांचं. येस. सो फ्रेंड्स, ऑल द 4 प्रॉपर्टीज. फर्स्ट, मास डेन्सिटी. Rho is equal to mass per unit volume kg per meter cube. And rho of water is, सगळ्यांनी ऑडिओ चालू करा, 1000 kg per meter cube. 1000 kg per meter cube. Second, weight density. Weight density नाही केलं रे तुम्ही सुरू? वेट पर युनिट व्हॉल्यूम. न्यूटन पर मीटर क्यूब. न्यूटन पर मीटर क्यूब. W of water is equal to 9810 Newton per meter cube. Yes. And because W is equal to rho g असतं. Yes. W is equal to rho g. तिसरी concept, specific gravity of any liquid. That is nothing but S of a given liquid to rho of a given liquid to rho of water, or W of a given liquid to W of water. कंपेअर करतोय. मग आपला S of water किती असतो? 1. आणि S of mercury किती असतो? 13.6. Then fourth concept we have discussed, that is nothing but the specific volume. That is nothing but volume per unit mass, that is 1 by rho. Unit is meter cube per kg. Meter cube per kg. In today's lecture, I have put these 4 terms in front of you. In next lecture, I'll go for the viscosity. I'll go for the viscosity. चलेगा? नक्कीच हळू चाललोय. 50 minutes फक्त लेक्चर घेतोय. 45 minutes only. But
स्लोली विल इन्क्रीज द शेड्यूल. कारण की मुलं अजून जॉईन होत आहेत, त्याप्रमाणे आपण आत्ता कमी घेतलं, 4 कॉन्सेप्ट घेतला, पण ह्या 4 कॉन्सेप्ट मित्रांनो खूप चांगल्या करा, आपल्या पूर्ण FM मध्ये हेल्प करणार आहे. सो इथं थांबूया. अगेन आय एम टेलिंग यू पीपल, जे काही लोकांना मला लिंक पाठवावी लागते, तुमचे नंबर बऱ्याच मुलांनी मला फॉरवर्ड केलेत नंबर, बाकी पण मुलांनी नंबर फॉरवर्ड करा, मी ग्रुपमध्ये ॲड करून घेतो. टिल फ्रायडे आपण फायनल करू लिस्ट अँड देन विल गो अहेड. सो थँक्यू फॉर टुडे. लेट्स मीट डे आफ्टर टुमारो. मित्रांनो उद्या सुट्टी असणार आहे तुम्हाला. नाही, क्लास नाही येणार उद्या मी आहे, म्हणजे धुलीवंदन आहे आणि बरीच मुलांचेच मला सांगितलंय, 3rd इयर तरी नाहीच म्हटलं, त्यामुळे उद्या सुट्टी असणार आहे. परवा रेग्युलर प्रमाणे आपलं संध्याकाळी 5 वाजता लेक्चर आहे, 5 ते 6:15. कशाचं लेक्चर असणार आहे? FMचंच. सो विल मीट ऑन ट्यूसडे ॲट 5 o'clock फॉर द FMM. सो थँक्यू फॉर टुडे. जर काही शंका असतील तर तुम्ही विचारू शकता.